Today we are going to discuss about wave optics. In this one, basic things, Huygens wave theory. Next one, what is wavefront, interference of waves, and next one is constructive and destructive interference. We are going to discuss these topics today. So first one, so Huygens wave theory. So what is meant by Huygens wave theory? So what is the basic proposal of Huygens wave theory? So here, Huygens wave theory successfully explained the phenomena of interference and diffraction. So he explained, Huygens explained interference and diffraction pattern. So apart from the other properties of light. So here he explained interference and diffraction only. Now, so Huygens theory fails to explain photoelectric effect and Crompton effect. He failed to explain photoelectric effect and Crompton effect. Write down those things. So Huygens wave theory explains both interference and diffraction, but he failed to explain photoelectric effect and Crompton effect. Huygens explains interference and diffraction pattern. Next, he failed to explain photoelectric effect and Crompton effect. Now, so what is meant by Huygens wave theory? So Huygens wave theory and so Huygens introduced the concept of wavefront. So Huygens, according to Huygens theory, what is the basic concept? Wavefront concept is there. Wavefront concept is introduced by Huygens. So wavefront and a concept are introduced as Huygens introduced as. So what is meant by wavefront? So wavefront and what is meant by wavefront? For example, so this is a point source. Point source is nothing but a bulb. Bulb will switch on yes. So light a direction travel అవుతుంది. So అన్ని డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుందిగా. సో ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది, ఇటు ట్రావెల్ అవుతుంది, ఇటు ట్రావెల్ అవుతుంది, ఇటు ట్రావెల్ అవుతుంది, ఇటు ట్రావెల్. సో అన్ని డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది. Light travels in all directions from it. So దీని నుంచి అన్ని డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది. Now, so in this one, just join points, they are at the same phase. So assume that these are the points, they are at same phase. So ఈ points చుట్టూ ఏ పాయింట్స్ తీసుకుంటాను నేను? సో సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్న పాయింట్స్ తీసుకోండి. సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్న పాయింట్స్ తీసుకోండి. Now, locus of all these points, nothing but just join all these points. Just join all these points. That is nothing but locus of all these points is the wavefront. So this is called wavefront. So wavefront and that is the locus of all points which are in a same phase. Locus and just we need to join. Join చేసిన తర్వాత వచ్చేది ఏంటి? Locus and. So locus of all points which are at same phase. Same phase లో ఉన్నాయి అన్నిటిని జాయిన్ చేయండి. Then that becomes a wavefront. దాన్నే wavefront అని చెప్తారు. సో పాయింట్ సోర్స్ ఉంది అనుకోండి. wavefront ఎలా ఉంటది? స్పెరికల్. సో ఎలా ఉంటది? సో సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయన్నీ ఎలా ఉంటాయి? సో ఆల్ దీస్ ఆర్ wavefronts only. సో ఒక టైం దగ్గర ఇక్కడ ఉంది wavefront. నెక్స్ట్ టైం కి ఇక్కడ మూవ్ అయింది. నెక్స్ట్ కి ఇక్కడ మూవ్ అయింది. సో wavefront ఏమవుతుంది? పాయింట్ సోర్స్ బల్బ్ ఒక బల్బ్ గన్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే సో wavefront ఏమవుతుంది? సో ఇట్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో అవే ఫ్రమ్ ఇట్. సో బల్బ్ దగ్గర నుంచి ఎవే మూవ్ అవుతుంది. ఎలా మూవ్ అవుతుంది? ఎలా మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ షేప్ ఎలా ఉంటుంది? సో వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ దిస్ వన్? సో స్పెరికల్ ఇన్ నేచర్. స్పెరికల్ నేచర్ అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద వేవ్ ఫ్రంట్ షేప్ ఫర్ ఎ పాయింట్ సోర్స్? పాయింట్ సోర్స్ కి వేవ్ ఫ్రంట్ షేప్ ఏంటి? దట్ ఈస్ స్పెరికల్ ఇన్ నేచర్. పాయింట్ సోర్స్ అంటే ఒక చిన్న బల్బు ఆన్ చేస్తే స్పెరికల్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ అలాగే ట్యూబ్ లైట్ ఆన్ చేసాం. ఈ ట్యూబ్ లైట్ ఆన్ చేసాం. సో దానికి నేచర్ ఎలా ఉండొచ్చు? సో ట్యూబ్ లైట్ అంటే లైన్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఇలా ఉంది. లైన్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో దీనికి నేచర్ ఎలా ఉంటది అంటే సిలిండ్రికల్ నేచర్. అంటే ఇలా ఉంది. ఈ లైన్ ఆఫ్ సోర్స్ అనుకుందాం. సో దీని చుట్టూ కూడా సేమ్ పాయింట్స్ దగ్గర కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర సేమ్ ఫేజ్ ఉంటుందిగా. సో అలా చుట్టూ గీస్తే మనం సిలిండ్రికల్ షేప్ వస్తుంది. వేవ్ ఫ్రంట్ షేప్ ఏమొస్తుంది? సిలిండ్రికల్ షేప్ వస్తుంది. So here for point source you will get a spherical shape. For line of source or like a tube light, for line of source you will get cylindrical shape. Next one. So a beam is coming from infinite distance. Then for that one you will get a plane shape, plane wavefront. For example, for sunlight. So for sunlight, if you draw the locus of all points which are at same phase, then you will get
like this. So waves infinite distance దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయి waves ఇలా వస్తున్నాయి waves ఇలా వస్తున్నాయి లేదంటే సో ఇంటూ ద పేజ్ గానీ అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ గానీ వస్తున్నాయి. సో ఇది ఈ వేవ్స్ అన్నిటికి ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చే వేవ్స్ కి వేవ్ ఫ్రంట్ షేప్ ఎలా ఉంటది? దట్ ఈస్ ఏ ప్లేన్ షేప్. ఇస్ ఏ ప్లేన్, ఒక ప్లేన్ షేప్ లో ఉంటుంది. సో 3 డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆర్ దేర్. సో పాయింట్ సోర్స్ కి వేవ్ ఫ్రంట్ షేప్ ఏంటి? స్పెరికల్. లైన్ ఆఫ్ సోర్స్ కి సిలిండ్రికల్. నెక్స్ట్ ఫర్ లైట్ సోర్స్ దట్ ఈస్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్, ఫర్ దట్ వన్ ప్లేన్ షేప్. సో ఈ షేప్స్ థియరిటికల్ కి ఇంపార్టెంట్, థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కి ఇంపార్టెంట్. So wavefront is nothing but a locus of all points which are at a same phase. So that is a basic definition. Definition అడిగే ఛాన్స్ ఏ ఉండదు. సో అడిగేది ఎగ్జాంపుల్ అడిగే ఛాన్స్. నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఎలా ఉంటది? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వేవ్ ఫ్రంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వేవ్ ఫ్రంట్ ఎలా వచ్చింది? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఎలా గీయాలి? డైరెక్షన్ ఎలా గీయాలి? పర్పెండిక్యులర్ టు ద వేవ్ ఫ్రంట్ గీయాలి. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్. నార్మల్ గా ఒక వేవ్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, డైరెక్షన్ ఏం చెప్తాం? ఈ డైరెక్షన్ గానీ ఈ డైరెక్షన్ గానీ చెప్తాం. అదే వేవ్ ఫ్రంట్ కి అయితే జస్ట్ డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఫర్ దట్ వన్, దట్ యు విల్ గెట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్. సో వేవ్ ఫ్రంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటది? దట్ ఈస్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వేవ్ ఫ్రంట్. నెక్స్ట్ వన్. సో అకార్డింగ్ టు హైగెన్స్ థియరీ, అదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ every point on that wave acts as a secondary source. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ నుంచి ట్యూబ్ లైట్ ఇక్కడ ఉంది, మనకి సోర్స్ కనిపించట్లేదు అనుకో. సో మనం ఏమనుకుంటాం? మనకు కనిపించేది సోర్స్ అనుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ ఉంది, సో ఇక్కడ సన్ లైట్ వచ్చింది, లోపలికి సన్ లైట్ వచ్చింది, ఏదో పైన ఒక చిన్న హోల్ ఉంటే సన్ లైట్ వచ్చింది. సో మనకి సన్ డైరెక్ట్ గా కనిపించట్లే, అంటే సోర్స్ కనిపించట్లా. మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకుంటున్నాం? సో రే వచ్చింది, సో రే దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మనకు వస్తుంది. అంటే మనకి అకార్డింగ్ టు అస్ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్? సో దట్ ఈస్ ద రే ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది, సో ఈ పాయింట్ దగ్గరికి సోర్స్ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే దిస్ వేవ్ ఫ్రంట్. వేవ్ ఫ్రంట్ 1, వేవ్ ఫ్రంట్ 2 ఉంది. సో వేవ్ ఫ్రంట్ 2 కి సోర్స్ ఏంటి? వేవ్ ఫ్రంట్ 1. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ వేవ్ ఫ్రంట్ 3 వచ్చింది, వేవ్ ఫ్రంట్ 3 కి సోర్స్ ఏంటి? వేవ్ ఫ్రంట్ 2. అంటే దాని ముందున్నదే సోర్స్ అవుతుంది అనమాట. జస్ట్ దాని ముందున్నదే సోర్స్. ఒకవేళ సోర్స్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటే కనిపించదుగా సోర్స్. సోర్స్ కనపడకపోతే ఏం తీసుకుంటాం? దాని ముందున్నదే సోర్స్. సో దట్ సో అకార్డింగ్ టు హైగెన్ థియరీ, he said that every point on the source acts as a secondary source for the next wave. So దీనికి సోర్స్ ఏది? ఇది. దీనికి సోర్స్ ఏది? ఇది. దాని ప్రీవియస్ ఉన్నది దానికి సోర్స్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హైగెన్స్ వేవ్ థియరీ. హైగెన్ వేవ్స్ థియరీలో సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్? every point on the source acts as a secondary source for the next wave. నెక్స్ట్ వేవ్ కి సోర్స్ ఇదే. నెక్స్ట్ థర్డ్ వేవ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, థర్డ్ వేవ్ సోర్స్ ఏమో దేనికి అవుతుంది? ఫోర్త్ వేవ్ అనుకుంటే దానికి సోర్స్ థర్డ్ వేవ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వేవ్ దేనికి సోర్స్? థర్డ్ వేవ్ సోర్స్. నెక్స్ట్ వేవ్ కి సోర్స్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హైగెన్స్ వేవ్ థియరీ. నెక్స్ట్ ఈ జనరల్ కాన్సెప్ట్. A surface touching the secondary wavelet tangential in the forward direction at any instant gives a new wave front. సో అదే మనం గీసింది. సో న్యూ వేవ్ ఫ్రంట్ ఎలా గీసాం? జస్ట్ లోకస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఆల్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ ఎట్ సేమ్ ఫేజ్. అంటే ఫస్ట్ వేవ్ ఫ్రంట్ గీసాం, నెక్స్ట్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఎలా గీస్తున్నాం? సో ఇక్కడ నుంచి ఒక వేవ్ వచ్చింది, ఇలా వచ్చింది, మళ్ళీ ఇవన్నిటిని జాయిన్ చేయాలి. ఇవన్నిటిని జాయిన్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి? సెకండ్ వేవ్ ఫ్రంట్. నెక్స్ట్ వాటిని జాయిన్ చేస్తే థర్డ్, నెక్స్ట్ ఫోర్త్, అలా వేవ్ ఫ్రంట్ అనేది కంటిన్యూస్ గా గీసుకోవాలి. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి? సో దిస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ which are at same phase is called wave front. That is the basic definition of wave front. Next one, direction. What about direction? Direction is always perpendicular to the wave front. Next one, third point. Every point on the source acts as the source for the secondary wavelet, next wave. So point on that particular wave front acts as a source for the next wave. Next wave ki source enti? Previous wave. So these are the main points of wave front or Huygens wave. హైగెన్స్ ప్రపోజ్ చేసిన వేవ్ ఫ్రంట్ అనే కాన్సెప్ట్. ఇవన్నీ హైగెన్స్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి వచ్చినాయి. సో వేవ్ ఫ్రంట్ అన్న వేరే ఏమో కాదు, హైగెన్స్ అన్న వేవ్ ఫ్రంట్ అన్న ఇవే పాయింట్స్, హైగెన్స్ వేవ్ థియరీ అన్న ఇవే పాయింట్స్, హైగెన్ వేవ్ థియరీ అన్న ఇదే. సో వేవ్ ఫ్రంట్ కాన్సెప్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ బై సైంటిస్ట్ హైగెన్స్. సో హైగెన్స్ వేవ్ థియరీ అంటే ఇదే. ఇది అర్థమైందా? నెక్స్ట్ షేప్స్ అర్థమైనాయి కదా, ఈ 3 పాయింట్స్ రాశారా? So definition, locus of all points which are at same phase is called wave front. Next one, direction is a
perpendicular to the wave. Next one, every point on the wave acts as a source for the secondary wavelet. Next, so locus ఎలా గీస్తామంటే ఇది పాయింట్ సోర్స్. సో ఈ పాయింట్స్ చూడండి, ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి, సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి అనుకుంటే జస్ట్ జాయిన్ ఆల్ దీస్ ఆర్ సో డ్రా ఎ సర్కిల్ లైక్ దిస్. సో ఆఫ్టర్ దట్ జాయిన్ లైక్ దిస్, దట్ ఈస్ అ wavelet, secondary wavelet. ఇది ప్రైమరీ అంటాం, సెకండరీ అంటాం. నెక్స్ట్ కూడా సెకండరీ అంటాం, థర్డ్ అంట సెకండరీ wavelet. నెక్స్ట్, సో స్పెరికల్ వేవ్. స్పెరికల్ వేవ్ వచ్చింది అనుకోండి, దాని సోర్స్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ స్పెరికల్ వేవ్? పాయింట్ సోర్స్. ఫర్ స్పెరికల్ వేవ్ సోర్స్ ఈజ్ ఏ పాయింట్ సోర్స్. నెక్స్ట్, ఫర్ సిలిండ్రికల్ వేవ్ సోర్స్ ఈజ్ ఏ లైన్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆర్ సింప్లీ లైన్ సోర్స్. సో పాయింట్ సోర్స్ ఉంటే వేవ్ నేచర్ ఎలా ఉంటది? స్పెరికల్ ఇన్ నేచర్. నెక్స్ట్, లైన్ సోర్స్ ఉంటే సిలిండ్రికల్ ఇన్ నేచర్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? సో ప్లేన్ వేవ్. ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్. ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్ అయితే దెన్ లైట్ రేస్ షుడ్ బి ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. సో ప్యారలల్ డిస్టెన్స్, ప్యారలల్ గా ఉండాలి. ప్యారలల్ గా ఎప్పుడు వస్తాయి? సోర్స్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటే ప్యారలల్ గా వస్తాయి. లైట్ రేస్ ప్యారలల్ గా ఎప్పుడు వస్తాయి? సోర్స్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటే ప్యారలల్ గా ఉంటాయి. ప్యారలల్ గా ఉన్నాయన్నా ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నదన్నా ఒకటే మీనింగ్. సో ఇఫ్ ద సోర్స్ ఈస్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ప్లేన్ వేవ్. ఆర్ ఫర్ ప్యారలల్ రేస్ యూ విల్ గెట్ a ప్లేన్ వేవ్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్. ఈ మూడు. సోర్స్ ఏంటి? పాయింట్ సోర్స్ అయితే వేవ్ ఫ్రంట్ షేప్ ఏంటి? స్పెరికల్. నెక్స్ట్, లైన్ ఆఫ్ సోర్స్ అయితే సిలిండ్రికల్. నెక్స్ట్, ప్లేన్ ప్యారలల్ వేవ్స్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ సోర్స్ అయితే ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్. సో దీస్ ఆర్ ది పాయింట్స్. జస్ట్ ఆ పాయింట్ రాస్తే చాలు. నెక్స్ట్ వన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ a wave front. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవ్ త్రూ ఏ ప్రిజమ్. సో ప్రిజమ్ నుంచి మూవ్ అవ్వాలి. నౌ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ సోర్స్? వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వేవ్ ఫ్రంట్? సో ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఇక్కడ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది కదా, ఈ విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది కదా కంపేర్ టు దిస్ వన్. కంపేర్ టు హియర్, హియర్ విడ్త్ ఈజ్ మోర్. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఇక్కడ ఎక్కువ విడ్త్ ఉన్న డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ రీజియన్ ది విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ రీజియన్ ది విడ్త్ తక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? జనరల్ గా చెప్పండి, జనరల్ గా ఆలోచించండి. సో ఇక్కడ విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది, మీడియం. సో ఇందులో ట్రావెల్ చేయాలి. సో ట్రావెల్ చేయాలంటే ఈ మీడియం లో వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది? సో స్లో అవుతుందా వేవ్ ఫ్రంట్? ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది? పాయింట్ 1, పాయింట్ 2. ఎక్కడ ముందు బయటకు వచ్చేస్తుంది? పాయింట్ 1 దగ్గర ఫస్ట్ బయటకు వస్తుంది. పాయింట్ 2 దగ్గర లేట్ అవుతుంది కదా, ఎందుకంటే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఈ మీడియం లో ట్రావెల్ చేయాలి. సో దట్ ఫైనల్ వేవ్ బికమ్స్ లైక్ దిస్. ఫైనల్ వేవ్ ఇలా ఉంది. సో ఇలా ఎంటర్ అయింది, ఇలా ఎంటర్ అయింది వేవ్. సో ఇన్పుట్ వేవ్ ఇలా ఉంది. సో అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ డిలే అవుతుంది, ఇక్కడ ఫాస్ట్ గా బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ డిలే అవుతుంది కదా. సో దట్ వేవ్ ఫ్రంట్ బికమ్స్ లైక్ దిస్, ఇలా ఉంటుంది. సో ఇన్పుట్ ఇలా ఇచ్చేసి అవుట్పుట్ అడగచ్చు, అవుట్పుట్ షేప్ అని అడగచ్చు. Now, so if the wave is traveling like this, wave front is that is reaching that prism, then final shape of the wave front is like this. ఇలా ఉంటుంది ఫైనల్ షేప్. సో జస్ట్ బెండ్ అయి ట్రావెల్ అవుతుంది, అంటే డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. వేవ్ ఫ్రంట్ షేప్ ఏమైనా మారుతుందా? ఇక్కడ ప్లేన్ వేవ్ వస్తే బయటికి ప్లేన్ వేవ్ వచ్చింది, షేప్ ఏం మారట్లా. నెక్స్ట్, కానీ డైరెక్షన్ మారిపోయింది చూడండి. సో డైరెక్షన్ ఇలా ఉన్న డైరెక్షన్ సో ఇలా వచ్చింది. వేవ్ ఫ్రంట్ షేప్ మాత్రం రాదు. ప్రిజం నుంచి ట్రావెల్ అయినప్పుడు వేవ్ ఫ్రంట్ షేప్ మారిందా? లేదు. సో ఓన్లీ డైరెక్షన్ చేంజ్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ వన్, సిమిలర్ గా జస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇస్తాం. ఈ ఇన్పుట్ వేవ్, అవుట్పుట్ వేవ్. సెకండ్ డిలే అవుతుంది, ఎక్కడ ఫాస్ట్ గా ముందుకు వస్తుంది. సో ఇక్కడ విడ్త్ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ విడ్త్ తక్కువ ఉంది. ఈ రెండు పాయింట్లు ఫస్ట్ వచ్చేస్తాయి, అవునా? సో ఈ పాయింట్స్ తీసుకున్నాం అండి, ఈ రెండు పాయింట్స్ ఫస్ట్ వచ్చేస్తాయి. ఇది పాయింట్ 1, 2, 3. దిస్ పాయింట్ 1, 3. 2 ఏమవుతుంది? డిలే అవుతుందిగా. ఈ వేవ్ ఫ్రంట్ డిలే అవుతుంది, అంటే 2 డిలే అవుతుంది. సో జాయిన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. సో ఇలా వచ్చింది. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని జాయిన్ చేస్తే ఎలా వచ్చింది? ఇలా వచ్చింది. సో అవుట్పుట్ వేవ్ ఎలా ఉంటుంది? దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఇలా వచ్చింది, బయటకు వస్తాయి. జస్ట్ విడ్త్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, స్లో అవుతుంది వేవ్, అది గుర్తుంటే చాలు, రాసేయచ్చు. సో ప్లేన్ వేవ్ ఇన్సిడెంట్ అయింది, బయటకు వచ్చేసరికి ఏ వేవ్ వచ్చింది?
స్పెరికల్ వేవ్ వచ్చింది, స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయిందేంటి, ప్లేన్ వేవ్ ఫ్రంట్. సో అవుట్పుట్ ఏంటి, స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్ బయటకు వచ్చింది. ఇఫ్ ప్లేన్ వేవ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ ఇది లెన్స్, కాన్వెక్స్ లెన్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయితే, ప్లేన్ వేవ్ ఇన్సిడెంట్ అయితే, సో ఏ వేవ్ వచ్చింది, స్పెరికల్ వేవ్ వచ్చింది. షేప్ ఏం చెప్పొచ్చు, అది కాన్కేవా కాన్వెక్సా, అవుట్పుట్ వేవ్ స్పెరికల్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, కాన్కేవా కాన్వెక్సా, కాన్కేవ్. నెక్స్ట్ సో ట్రై చేస్తాం. సో మిర్రర్ ఉంది. సో అలాగే మీరు మిగిలినట్లు కూడా చేంజ్ చేయండి, మిగిలిన కూడా చేయొచ్చు దీని నుంచి. సో విడ్త్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి డిలే చేయండి, సో లేట్ గా రాస్తాం పాయింట్. సో విడ్త్ తక్కువ ఉన్న దగ్గర ఫాస్ట్ గా ముందుకు వచ్చినట్టు చేస్తాం. జస్ట్ జాయిన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ వన్, రిఫ్లెక్షన్. So this is a plane wavefront that is going to reflect a concave mirror. So ఇది mirror. So mirror ఎలా ఉంది. సో రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ బయటకు వచ్చేది ఏంటి, ఇక్కడ విడ్త్ తక్కువ ఉంది కదా, ఇది బయటకు వస్తుంది ఫస్ట్. నెక్స్ట్ ఇది విడ్త్ ఎక్కువ ఉంది కదా, సో ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఇది రావడానికి, ఇది తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. జస్ట్ జాయిన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. సో బ్లూ లైన్ రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్లూ లైన్. సో విడ్త్ ఎక్కువ ఉన్న చోట ఏం చేస్తున్నాం, స్లోగా మూవ్ అవుతుంది అనుకుంటాం. విడ్త్ తక్కువ ఉన్న చోట ఫాస్ట్ గా బయటకు వస్తుంది. సో ఇది ఫస్ట్ మూవ్ అవుతా ఉంటది, ఇది తర్వాత మూవ్ అవుతుంది, ఇది ముందే మూవ్. నెక్స్ట్ మీరు ఆల్సో స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్ బయటకు వస్తుంది. సో సింపుల్ కాన్సెప్ట్. విడ్త్ ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర ఏం చేస్తారు, సో ఆ పాయింట్ స్లోగా మూవ్ అవుతుంది అనుకుంటాం. సో విడ్త్ తక్కువ ఉన్న దగ్గర ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది. సో ఆ కాన్సెప్ట్ వస్తే సో అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మేట్ రాయడం ఈజీ. Now, if a plane wavefront that is moving through a concave lens, then what is the output wavefront? What is the shape of the output wavefront? Width ఎక్కడ తక్కువ ఉంది, సో మధ్యలో 0.1, 0.2, 0.3. సో ఏది ఫస్ట్ బయటకు వస్తుంది, ఏ పాయింట్ బయటకు వస్తుంది ఫస్ట్, 0.2 బయటకు వస్తుంది. సో ఇది ముందు ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇవే బ్యాక్ వస్తుంది, అంతేనా. ఇలా వస్తుంది. సో స్పెరికల్ షేపే బట్ ఎలా, ఇది ద ఫైనల్ షేప్. సో విడ్త్ తక్కువ ఉన్న పాయింట్ ఫస్ట్ ముందుకు వచ్చింది, ఫస్ట్ వచ్చేసింది బయటికి. సో విడ్త్ ఎక్కువనే తర్వాత వస్తుంది. సో అవి జాయిన్ చేసుకుంటాం. ఇది బేసిక్ ప్రొసీజర్. అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మేట్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి బేసిక్ ప్రొసీజర్ ఇది. ఈ డయాగ్రామ్స్ అన్ని ఎన్సీఆర్టీ క్లియర్. సో ఇంపార్టెంట్. సో సింపుల్ అన్న కాన్సెప్ట్, సింపుల్. విడ్త్ ఎక్కువ ఉంటే ఫాస్ట్ గా స్లోగా వస్తుంది, విడ్త్ తక్కువ ఉంటే ఫాస్ట్ గా వస్తుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే రాయొచ్చు. షేప్ అంటే ఎలా ఇచ్చినా రాయొచ్చు, డయాగ్రామ్ ఎలా ఉన్నా. నెక్స్ట్ వన్, సో phase difference and path difference relation. Phase difference and path difference relation. Now what is the relation between phase difference and path difference? Phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. This is the basic formula. So already discussed this in previous class. Phase difference formula ఏంటి, 2 pi by lambda into path difference. 2 pi by lambda into path difference. Phase difference is denoted by delta theta or delta phi. ఒక్కొక్కసారి phi అని కూడా అంటాం, డెల్టా థీటా అంటాం, డెల్టా phi అంటాం. సో ఈ మూడు కూడా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ సో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఈ మూడింటి నుంచి కూడా. సో ఇయర్ డెల్టా థీటా అని రాసాం, ఏదైనా రాయొచ్చు, phi రాయొచ్చు, డెల్టా phi రాయొచ్చు, లేదంటే డెల్టా థీటా ఆర్ థీటా అని కూడా రాయొచ్చు. నౌ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఇస్ 2 pi by lambda into path difference. That is important formula. So 2 pi by lambda into path difference. What is lambda there? Lambda is wavelength only. Lambda is wavelength. So path difference ki units ఏంటి, path difference ki units ఏ ఉంటాయి, meters ఏ. Path difference is nothing but a difference between path or difference between length only. So phase difference ki units ఏ ఉంటాయి, radians. Phase difference ki units ఏంటి, radians. Next, what is the basic formula? Path difference here, phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. Write down this one. After that, write down this one.
సో ఇదే ఈక్వేషన్ ని టైం డిఫరెన్స్ లో రాసాం. డెల్టా థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/t ఇంటూ టైం డిఫరెన్స్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఇక టైం రాస్తే ఇక టైం డిఫరెన్స్ రాస్తాం. ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ రాస్తే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ రాస్తాం. ఇది లెంత్ ఇది లెంత్. అదే ఇక్కడ టైం రాస్తే ఇక్కడ టైం డిఫరెన్స్ రాసుకోవాలి. సో దీని నుంచి టైం డిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? టైం డిఫరెన్స్ కి టైం డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు t/2π ఇంటూ డెల్టా థీటా అని కూడా రాయొచ్చు. అంటే సో ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే టైం డిఫరెన్స్ రాయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, ఏం చేయాలి? ఇక్కడ టైం డిఫరెన్స్, ఇక్కడ టైం పీరియడ్ రాసేయాలి. ఇది టైం పీరియడ్ రాస్తే ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? టైం డిఫరెన్స్ రాస్తాం. సో దాన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే టైం డిఫరెన్స్ కి ఇలా వస్తుంది. టైం డిఫరెన్స్ కి ఫార్ములా ఏంటి? సో ఇదేం బయట చేయొచ్చు, దీని నుంచే రాయండి. సో టైం డిఫరెన్స్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు టైం డిఫరెన్స్ రాస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? టైం వస్తుంది. అది ఈక్వేషన్. ఇక్కడ టైం రాస్తే ఇక్కడ టైం డిఫరెన్స్, దీని నుంచి టైం డిఫరెన్స్ కి రీఅరేంజ్ చేయండి. దీని టైం డిఫరెన్స్ కి రీఅరేంజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? అంటే ఇదే గుర్తుండాలి. గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఏంటి? ఇది. ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ పాత్ డిఫరెన్స్ ఇవ్వకుండా టైం డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట. టైం పీరియడ్ టైం డిఫరెన్స్ ఇస్తే ఇది టైం పీరియడ్ టర్మ్, ఇది టైం డిఫరెన్స్ టర్మ్. అంతే, ఇదే ఈక్వేషన్. ఇదేం మారదు, సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది, జస్ట్ వేరియబుల్స్ మార్చు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములా? 2π/λ ఇంటూ పాత్ రిఫరెన్స్. 2π/λ ఇంటూ పాత్ రిఫరెన్స్. అదే టైంలో అయితే 2π/t ఇంటూ టైం డిఫరెన్స్. 2π/t ఇంటూ టైం డిఫరెన్స్. జస్ట్ ఇక్కడ టీ రాస్తే ఇక్కడ టైం డిఫరెన్స్ రాయాలి, ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ రాస్తే ఇక్కడ పాత్ రిఫరెన్స్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ వన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ కన్సిడర్ two waves. One is represented with y1 equal to a1 sin omega t, y2 equal to a2 sin omega t plus phi. Here two waves are there. One is represented with y1 equal to a1 sin omega t, other one is represented with a2 sin omega t plus phi. Now, so if these waves are going to combine each other or interfere each other, interfere ayini anna combine ayini anna okate. Next, what is the resultant wave? Resultant wave is given by y equal to y1 plus y2. So ila rendu waves unte resultant wave calculate cheyalante em chestam manam? Just aa rendu waves equation ni add chesestam. Y equal to y1 plus y2 direct ga add cheskuntam. Resultant wave is given by y equal to y1 plus y2. Okay, fine. Now what about intensities and amplitude? ఇలా రెండు వేవ్స్ ఉంటే ఈ రిజల్టెంట్ వేవ్ లో ఇంటెన్సిటీ ఎంత, రిజల్టెంట్ వేవ్ లో యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సింపుల్ ఫార్ములా ఇస్ దేర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టాపిక్ ఇన్ దిస్ లెసన్. సో ఇందులో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అడిగేది ఏంటంటే ఇంటెన్సిటీలో యాంప్లిట్యూడ్ లేదు. ఇంటెన్సిటీ యాంప్లిట్యూడ్ ఈ లెసన్ లో ఉంటాయి. సో ప్రీవియస్ వేవ్స్ ఆసిలేషన్స్ లో కూడా ఉంటది. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఏం మారదు. సేమ్ ఫార్ములాస్ ఇక్కడే ఉంటాయి, అక్కడ కూడా ఇవే ఫార్ములాస్. So resultant amplitude. So here one wave is represented with a1 sin omega t, other wave is represented with a2 sin omega t plus phi. What is the phase difference between these two? Phase difference anta దీనికి ఇక్కడ omega t is omega t plus phi. Phase difference extra is phi only. రెండింటి డిఫరెన్స్ phase difference. ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నదానికి ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నదానికి డిఫరెన్స్ నే phase difference అంటాం. సో వీటిలో ఏమంటాం? omega t అంటే ఏంటి? phase అంటాం. ఇది omega t plus phi అనేది phase difference వేరు, phase వేరు. What is the value of phase difference? Phi is the phase difference. Now, so amplitudes ఎంత? ఫస్ట్ వన్ amplitude ఎంత? a1. సెకండ్ వన్ amplitude ఎంత? a2. అంటే సైన్ ఫంక్షన్ కాకుండా మిగిలిన అవుతుంది amplitude. అక్కడ సైన్ ఉండొచ్చు, కాస్ ఉండొచ్చు. సో ఎక్సెప్ట్ దిస్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్ రిమైనింగ్ విల్ బి amplitude only. amplitude అంటే ఉంది. Resultant amplitude is given by, so a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. What is phi? Phase difference. What is a1? What is a2? Amplitude of the individual waves. Amplitude of the first wave, amplitude of the second wave. For example, if equation is given as y equal to a1 sin omega t, next y2 is equal to a2 sin omega t plus pi/4. Now what is the resultant amplitude? ఇలా ఉన్న ఈక్వేషన్స్. What is the resultant amplitude? Resultant amplitude A is equal to square root of first amplitude square, that is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos
what is the phase difference between these two? Pi by 4. Cos pi by 4 you have to substitute. So this is the formula. అంటే ఇదే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ అప్లై చేసాం. So here what is A1, what is A2? A1, A2 are the amplitude of the first wave and second wave. What is phi? That is the phase difference between those two waves. So directly ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాడు ఇందులో. ఫస్ట్ వేవ్ యాంప్లిట్యూడ్ హోల్ స్క్వేర్, సెకండ్ వేవ్ యాంప్లిట్యూడ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 into A1 A2 cos of phase difference. ఇది ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఈ రెండు వేవ్స్ అయితే ఎలా చేసాం? A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos ఈ రెండింటి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? pi by 4 కాబట్టి pi by 4 రాస్తాం. 90 అయితే 90 రాస్తాం, 60 అయితే 60 రాస్తాం. So this is the important part. So what is the amplitude formula? Resultant formula ఉండదు కదా, అలాగే ఉంటది. R equal to square root of p square plus q square plus 2pq cos theta ఉంటదా? ఇది కూడా అంతే. సో ఇక్కడ A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos theta cos phi. A1 A2 అంటే ఇండివిజువల్ యాంప్లిట్యూడ్స్, phi అంటే ఏంటి? ఫేజ్ డిఫరెన్స్. Next, what is the relation between intensity and amplitude? Intensity is directly proportional to amplitude square. Amplitude square ki intensity అనేది directly proportional అన్నమాట. అంటే amplitude square ని దేంతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు మనం? amplitude square ని దేంతో రీప్లేస్ చేయొచ్చు? intensity తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు. సో ఇందులో చూడండి, ఇందులో amplitude square both sides square చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? a square equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi అని రాయొచ్చా? both sides square చేస్తే ఇక్కడ స్క్వేర్ వస్తుంది, ఇక్కడ రూట్ పోతుంది. సో amplitude square ని ఏమంటున్నాం మనం? సో ఇంటెన్సిటీ అంటే ఏంటి? amplitude square ఏగా. సో దట్ replace amplitude square with intensity. Intensity equal to I1 square plus I2 square plus 2 into మరి ఇక్కడ A1 A2 ఉన్నప్పుడు ఏం రాయాలి? amplitude square ఉంటే I అని రాస్తున్నాం, I square అని రాస్తున్నాం. I square రాదు ఇక్కడ, I వస్తుంది. ఏవదు A square అంటేనే I. 2 root I1 root I2 cos phi. Can I write like this? అంటే యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్ ఉంటే I అని రాయండి. మరి ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్ లేదు, యాంప్లిట్యూడే ఉంది, అందుకని రూట్ I రాసి. సో దిస్ ద ఈక్వేషన్. అలా రాసింది ఈక్వేషన్. దిస్ ద రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ. సేమ్ అదే ఈక్వేషన్, సేమ్ ఈక్వేషన్. అది ఇక్కడ రూట్ I1 I2 అంటే కంబైన్ గా రాశారు. సో రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా ఏమవుతుంది? I equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఫార్ములా గుర్తుండాలి, ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా గుర్తుండాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ I1 equal to I2 equal to I0 for two identical sources means I1 equal to I2 equal to I0. I1 equal to I2 equal to I0 అయింది అనుకోండి, అప్పుడు అంటే ఈక్వల్ అయినాయి, ఇది ఈక్వల్ అయింది. దెన్ I0 plus I0 plus 2 root I0 cos phi. Then we can write this one as 2 I0 plus 2 I0 cos phi. Can I write like this? Now take 2 I0 as common. I equal to 2 I0 to 1 plus cos phi. So 1 plus cos theta, 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta formula ఏంటి? 2 cos square theta by 2. Then 2 into I0 into 2 cos square 5 by 2. ఆ 2 లోపలే ఉండాలి, 5 by 2 లోపల ఉండాలి. నెక్స్ట్ 2 into 2 ఎంత? 4. సో రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ 4 I0 cos square 5 by 2. 4 I0 cos square 5 by 2. డెరివేషన్ అంతా గుర్తు లేకపోయినా డైరెక్ట్ గా ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనే గుర్తుండాలి. సో ఇఫ్ I1 equal to I2, then what is the final expression? 4I cos square theta by 2 or 5 by 2. ఒకసారి చూడండి. సో రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫార్ములా ఏంటి? A equal to square root
a1 square plus a2 square capital అయినా స్మాల్ అయినా పర్వాలా 2a1 a2 cos phi. Next, similarly intensity, resultant intensity formula I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. I1 I2 cos phi. Then a formula, sir. Now, can you identify maximum value and minimum value? Maximum ఎప్పుడు అవుతుంది, minimum ఎప్పుడు అవుతుంది? So maximum ఎప్పుడు అవుతుంది, minimum? Maximum. Phi 0 అయితే. If phase difference phi equal to 0, phase difference 0 రాద్దాం. Cos 0 ఎంత? 1. ఇక్కడ 0 రాస్తే cos 0 1 అవుతుంది. Next, assume that a1 equal to a2. So లేదంటే తర్వాత రాద్దాం a1 equal to a2 అనేది. First is substitute చేయండి. Now what is the resultant amplitude? A can be written as square root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi value ఎంత 1 cos 0 కదా just ఈ phi 1 లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి then cos 0 అంటే 1 ఇది ఎలా ఉంది చూడండి a square plus b square ఫార్మాట్ లో ఉందా లేదా a square plus b square ఫార్మాట్ లో ఉందా లేదా a plus b whole square ఫార్మాట్ లో ఉంది కదా so a plus b whole square ఫార్మాట్ లో ఉంటే then we can write it as square root of. Can I write this one as a1 plus a2 whole square? Right, sir? A plus b whole square expand chesti ఇది వస్తుంది. So square root cancel అయిపోతాయి. So a1 plus a2. This is nothing but a maximum. ఇది maximum amplitude. So a1 equal to a2 అయింది అనుకోండి అప్పుడు 2a అవుతుంది. Maximum amplitude ఎంత అవుతుంది 2a. So ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ ఈక్వల్ అయితే రాయండి. Next, if theta equal to 180 degrees తీసుకోండి theta 180 అయిందండి cos 180 ఎంత -1 so a can be written as square root of a1 square plus a2 square minus 2a1 a2 అని రాయొచ్చు ఇక్కడ 180 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే cos 180 ఎంత -1 కదా సో అందుకని ఏమైంది ఇక్కడ 180 సబ్స్టిట్యూట్ చేయగానే ఇది -a1 a2 అయింది. So this is like a minus b whole square na. So that a1 minus a2 is the value. This is nothing but minimum. Maximum amplitude enta a1 plus a2 minimum enta a1 minus a2. So ఇప్పుడు maximum అవుతుంది theta equal to 0 అయితే ఇప్పుడు minimum అవుతుంది theta equal to 180. See right. Same అలాగే పక్కనే so intensity కూడా రాదు. Same అదే values కి intensity రాదు. If theta equal to 0, what about intensity? Theta 0 అయింది అనుకోండి intensity ఎంత అవుతుంది I equal to so I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 then this can be written as దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు సో ఇది రాయడం వస్తే ఈ టాపిక్ అయిపోయినట్టే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు లైక్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఆల్సో a plus b whole square format వస్తుంది దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు ఇది అయితే అయిపోయినట్టే టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది square root I1 plus square root I2 whole square and right root I1 plus root I2 whole square. So this is the maximum value. This is I max. So intensity ki amplitude ki relation enti intensity is equal to directly proportional to amplitude square. ఇక్కడ చూడండి amplitude ఏ ఉంది స్క్వేర్ లేదుగా అందుకని ఏం రాస్తున్నాం రూట్ I1 ప్లస్ రూట్ I2 హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది సో ఈ amplitude ని ఇంటెన్సిటీ తో రీప్లేస్ చేయండి సరిపోతుంది దీన్ని ఇంటెన్సిటీ లో రీప్లేస్ చేయగలం ఫస్ట్ కాపీ చేయండి తర్వాత if theta equal to 180 then I equal to I1 plus I2 minus 2 root I1 I2 then so I is minimum and that is equal to root I1 minus root I2 whole square. So గుర్తుండాలి amplitude maximum formula ఏంటి a1 plus a2 amplitude minimum
A1 minus A2 intensity maximum root I1 plus I2 whole square also there. Whole square కూడా ఉంది. ఇది మర్చిపోతాం జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు హోల్ స్క్వేర్ మర్చిపోతాం. హోల్ స్క్వేర్ కూడా ఉంటుంది. రూట్ I1 plus I2 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇంటెన్సిటీ మినిమం రూట్ I1 minus I2 హోల్ స్క్వేర్. ఇది అర్థమైతే టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఈ రోజు టాపిక్ దీంతో కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇదే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఈ లెసన్ లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఇంటెన్సిటీ రేషియో కానీ యాంప్లిట్యూడ్ రేషియో కానీ అడుగుతారు. సో ఇంటెన్సిటీ యాంప్లిట్యూడ్ రేషియో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో అయితే ఇందులో నుంచి అడగచ్చు. వేవ్స్ లో కూడా ఇదే ఫార్ములా సార్. వేవ్స్ లో కూడా ఇదే, సౌండ్ వేవ్స్ లో అయినా లేదు SHM లో అయినా ఇదే ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. సో ఎక్కడైనా సరే సో ఇంటెన్సిటీ రేషియో అడిగితే ఈ రెండు ఆ ఫార్ములాలు, యాంప్లిట్యూడ్ రేషియో అడిగితే ఈ ఫార్ములాలు వాడాలి. సో దీంట్లో యాంప్లిట్యూడ్ గుర్తుంది అనుకోండి, ఇంటెన్సిటీ రాసేసేయచ్చు. యాంప్లిట్యూడ్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంటెన్సిటీ రాసేయచ్చు. యాంప్లిట్యూడ్ కి ఇంటెన్సిటీ రిలేషన్ ఏంటి? ఇంటెన్సిటీ ఈక్వల్ టు యాంప్లిట్యూడ్ స్క్వేర్. మరి దీని నుంచి ఈ ఫార్ములా రాయండి. దీని నుంచి ఈ ఫార్ములా రాయగలమా? అయిపోయిందా ఇది? దీని నుంచి ఈ ఫార్ములా రాయగలమా? యాంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం అంటే ఇంటెన్సిటీలో చెప్పండి. రూట్ ఐమాక్స్ అయినా రూట్ ఐమాక్స్. నెక్స్ట్ A1 అంటే రూట్ I1 ప్లస్ రూట్ I. సేమ్ ఇదే ఈక్వేషన్ వచ్చిందా అలాగా? ఇక్కడ రూట్ ఉంది, స్క్వేర్ చేశారనుకోండి బోత్ సైడ్స్, ఇక్కడ స్క్వేర్ వెళ్తుంది, ఇది ఐమాక్స్. అంటే ఇది గుర్తుంచుకుంటే అది వచ్చేస్తుంది. ఇది గుర్తుంచుకుని అది ఎలా రాయాలో నేర్చుకుంటారు. దీని నుంచి రూట్ ఏ బదులు రాస్తాం, రూట్ ఐ రాసేయండి. ఐమాక్స్ అయితే ఏమాక్స్ అయితే ఐమాక్స్ అని రాస్తాం. రూట్ ఐమాక్స్ ఈక్వల్ టు రూట్ I1 ప్లస్ రూట్ I2. సో జనరల్ గా సో ఇలా సాల్వ్ చేస్తే ఏం చేస్తాం అంటే ఈ రూట్ మర్చిపోతాయి. ఈ రూట్ మర్చిపోయి ఐమాక్స్ ఈక్వల్ టు రూట్ I1 ప్లస్ I2 వేస్తాం. సో అది అంటే మెజారిటీ కేసెస్ 90% ఎర్రర్ వచ్చేది అక్కడే. సో మెజారిటీ కేసెస్ మీరు ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చేది ఏంటంటే స్పీడ్ గా చేస్తాం, ఇక్కడ ఈ రూట్ మర్చిపోతాం. ఈ రూట్ కంపల్సరీ ఉండాలి, మర్చిపోతారు. ఇది మర్చిపోతే వాల్యూ మారుతుంది ఏదైనా సరే. సో మెజారిటీ అందరూ 90% పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే అక్కడ రూట్ మర్చిపోతారు. సో గుర్తుంచుకోండి సార్. ఇక్కడ దీని నుంచి రాయండి. ఏ మినిమం అంటే రూట్ I మినిమం ఏనా? రూట్ I మినిమం ఈక్వల్ టు రూట్ I1 మైనస్ రూట్ I2. జస్ట్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే ఇంటెన్సిటీ వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ ఇదే సేమే ఉంది ఇక్కడ కూడా. బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ చేయండి, ఇది వస్తుంది. అంటే ఇది గుర్తుంచుకుంటే మిగిలిన ఇంటెన్సిటీ గుర్తుంచుకోవాలి సెపరేట్ గా. ఒక ఫార్ములా యాంప్లిట్యూడ్ గుర్తుంచుకోండి, యాంప్లిట్యూడ్ నుంచి అలా రాస్తామని చెప్తాను. కెన్ ఐ గో టు ది నెక్స్ట్ వన్? అయిపోయింది ఇది. నెక్స్ట్ సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఆఫ్ లైట్. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్? ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే అసలు ఎలా కనిపిస్తుంది? అసలు ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఎలా కనిపిస్తుంది? సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ మనం జనరల్ గా మన ఐతో అబ్జర్వ్ చేయగలమా? సో అబ్జర్వ్ చేయగలమా మనం ఇంటర్ఫిరెన్స్ ని? సో డార్క్ బ్రైట్ బ్యాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో దాన్నే ఇంటర్ఫిరెన్స్ అని చెప్తాం. సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ ద రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ. ఇంటర్ఫిరెన్స్ సింపుల్ గా ఏమనొచ్చు? దట్ ఈస్ ద రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ. సో ఒక చోట ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక చోట ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది. ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి వైట్ గా కనిపిస్తుంది, ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటే బ్లాక్ గా కనిపిస్తుంది. బ్లాక్ గా కనిపించిందంటే ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉందని. వైట్ ఆర్ బ్రైట్ అంటాం. వైట్ ఆర్ బ్రైట్, బ్రైట్ గా కనిపిస్తే ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉందని అంట. సో ఇంటెన్సిటీ మోర్ ఇంటెన్సిటీ అంటే ఏం చెప్తాం? వైట్ గా వస్తుంది. సో ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉందంటే బ్లాక్ గా వస్తుంది. అంటే బ్లాక్ బ్యాండ్ వైట్ బ్యాండ్ ఆల్టర్నేటివ్ గా ఫామ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ అనమాట ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్. సో ఒక ప్లేస్ లో బ్లాక్ ఉంది, తర్వాత వైట్, తర్వాత బ్లాక్, తర్వాత వైట్ ఆల్టర్నేటివ్ గా ఫామ్ అయింది అనుకోండి. సో వాటిని ఏమంటాం? ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ అని చెప్తాం. సో యాజ్ షోన్ ఇన్ దిస్ డయాగ్రమ్. ఈ డయాగ్రామ్ లో ఉన్నదాన్ని అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇలా ఫామ్ అవ్వు. సో మొత్తం లైన్ అంతా బ్లాక్, ఒక లైన్ అంతా వైట్, లైన్ అంతా బ్లాక్, లైన్ అంతా వైట్ అలా ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఏంటి? సో దట్ ఈస్ అసలు కండిషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కండిషన్? సో ఇది డెఫినేషన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే సో థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో హియర్ టూ వేవ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి వేవ్స్ కి. సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న వేవ్స్ సో ట్రావెల్ ఇన్ మీడియం ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, ఒకే డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవ్వాలి. అంటే రెండు వేవ్స్ తీసుకుంటే సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతా ఉండాలి. ఆ రెండు మిక్స్ అయినాయి అనుకోండి, వచ్చేది ఏంటి? ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్. If two waves of
same frequency traveling in same direction interfere each other, then you will get interference pattern. సో రెండు వేవ్స్ ఒకే డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవ్వాలి, ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉండాలి, అంటే ప్రాపర్టీస్ అన్ని సేమ్ గా ఉండాలి రెండు వేవ్స్ కి. సో నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ వెలాసిటీ కానీ అన్ని సేమ్ గా ఉండాలి ప్రాపర్టీస్. ఆ రెండు మిక్స్ అయినప్పుడు వచ్చేది ఏంటి? ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ 2 లైట్స్ 3 లైట్స్ 4 లైట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలా అంటే మోర్ దాన్ 1 లైట్ పెట్టినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే రీజన్ ఏంటి? రెండు ఒకే లైట్ కావచ్చు కానీ రెండింటికి ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు, అంటే మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. రెండు ఒకే లైట్, రెండు ఒకే కాస్ట్ పన్నా, రెండు ఒకే కంపెనీ తయారు చేసింది, రెండు ఒకటే రేటింగ్, అంటే పవర్ ఇది 20 వాట్ అయితే సో ఇది 100 వాట్ అయితే ఇది 100 వాటే, రెండింటికి ఒకటే రేట్ ఉంది, రేటింగ్ ఉంది. సో అయినా ఆ రెండు వేవ్స్ కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదు. అంటే యూనివర్స్ లో ఏ రెండు సోర్సెస్ కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉండదు, ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సో వాట్ ఈస్ ద కంక్లూజన్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్? మెయిన్ కంక్లూజన్ ఈజ్ there is no two sources having same frequency in the universe. సో యూనివర్స్ లో ఏ రెండు సోర్సెస్ కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు, అంటే మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో రెండు లైట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 లైట్లు ఉన్నాయి, ఈ రెండు ఒకే కంపెనీ తయారు చేసింది, ఒకే రేట్ తో కొన్నాం మనం, ఒకే పవర్ రేటింగ్, అంటే ఇది 100 వాట్ అయితే ఇది 100 వాటే. సో ఇఫ్ యూ స్విచ్ ఆన్ దీస్ 2 lights simultaneously, but you won't get light of same frequency. ఆ రెండు లైట్ల నుంచి ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న లైట్ రాదన్నమాట. సో మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రాదు. సో యూనివర్స్ లోనే పాసిబిలిటీ లేదు, ఓకేనా? సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసింది ఏంటంటే యంగ్స్టన్ డబుల్ స్లిట్ లో ఓవర్కమ్ చేశారు. ఎలా చేశారని చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ హియర్? దేర్ ఈస్ నో టూ సోర్సెస్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ద యూనివర్స్. యూనివర్స్ లో ఏ రెండు సోర్సులు కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదు. నా వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ ఇంటర్ఫిరెన్స్? ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరగాలంటే కండిషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ కండిషన్ సో సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి, వేవ్స్ కి సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి. సెకండ్ కండిషన్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవ్వాలి, సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవ్వాలి, రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవ్వాలి, రెండింటికి ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి. సో దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్. అదే కంక్లూజన్, మెయిన్ పాయింట్ ఇది. సో టూ వేవ్స్ ఆర్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రావెలింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్. కండిషన్ ఫర్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అని కూడా అనొచ్చు. వాట్ ఆర్ ద కండిషన్ ఫర్ ఇంటర్ఫిరెన్స్? వేవ్ షుడ్ బి హావింగ్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, సో వేవ్ షుడ్ బి ట్రావెల్స్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. ఆ రెండు కండిషన్స్. సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలా. సో లేదంటే ఒక చోట అంతా డార్క్ వస్తుంది, ఒక చోట వైట్ గా వస్తుంది, డార్క్ టు వైట్ అలా. సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. One is the constructive interference, other one is destructive interference. Now we need to discuss basic conditions for constructive interference and destructive interference. So constructive interference and destructive interference. Can I go through the next one? So దీంట్లో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి? టూ వేవ్స్ ఆర్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ దే షుడ్ ట్రావెల్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. అప్పుడే ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ వస్తుంది. అసలు ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి? ఒక చోట బ్రైట్ గా, ఒక చోట డార్క్ గా ఉంటుంది. బ్రైట్ అంటే ఏంటి? మాక్సిమం వేవ్ లెంత్, డార్క్ అంటే మినిమం వేవ్ లెంత్. మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ లైట్, మినిమం వేవ్ లెంత్ లైట్ రీడిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది. నార్మల్ ఇక్కడ లైట్ ఎలా ఉంది? సేమ్ ఇంటెన్సిటీ ఉంది. సో ఇది ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరగలేదు అంటాం, సేమ్ ఇంటెన్సిటీ ఉంది. సో అలా కాకుండా ఈ బోర్డ్ లో ఇక్కడ వరకు పైన బ్లాక్, నెక్స్ట్ పార్ట్ వైట్, నెక్స్ట్ పార్ట్ బ్లాక్, నెక్స్ట్ పార్ట్ వైట్ కనిపిస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరిగిందని. సో అర్థమైందా? లైట్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరిగితే సో వేవ్స్ లాగా వస్తాయి, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, కలర్ అంతా వైట్ రాకుండా. సో చాట్ బ్లాక్ వైట్, బ్లాక్ వైట్, బ్లాక్ వైట్. సో ఇది ఒక ప్యాటర్న్ చూపించాం అంటే. సో ఎగ్జాక్ట్ గా అలా అయితే ఉండదు, ప్రాక్టికల్ గా అలా ఉండదు. కండిషన్స్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. సో సైడ్ బై సైడ్ రాసుకోండి. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అని సైడ్ బై సైడ్ రాసుకోండి. నాకు 4 పాయింట్స్ ఉంటాయి. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. సో ఒకటి తెలిస్తే ఇంకోటి ఈజీ. So what is meant by constructive interference? So constructive interference means the wave should be at same phase. So waves ఎలా ఉండాలి? At a point same phase. Same phase లో కనుక మీట్ అయితే then we can call it as a constructive interference. Same phase. Constructive interference అంటే సేమ్ ఫేజ్ ఉండాలి రెండు వేవ్స్ కి. రెండు వేవ్స్ ఇంటర్ఫియర్ అవుతున్నాయి. ఇంటర్ఫియర్ అవుతున్నాయి అంటే ఏంటి? మిక్స్ అవుతున్నాయి అంతే. రెండు వేవ్స్ కంబైన్ అవుతున్నాయి. కంబైన్ అవుతున్నాయి అన్న జనరల్ గా మనం ఫిజికల్ గా మిక్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్పాం. ఫిజిక్స్ లో చెప్పేటప్పుడు ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటాం అంతే.
సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే అదే కొత్త టర్మ్ అనుకోండి, రెండు వేవ్స్ మిక్స్ అవుతున్నాయి. సో ఇఫ్ టూ వేవ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఈచ్ అదర్, then you will get a constructive interference only when they are having same frequency. అంటే ఒక వేవ్ ఇలా ఉంది, సేమ్ రెండో వేవ్ కూడా అదే ప్లేస్ లో ఇలాగే వచ్చి మిక్స్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, రెండింటికి సేమ్ ఫేజ్ లోనే ఉన్నాయి. సో సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్నప్పుడు మిక్స్ అయినాయి అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటాం. సో కండిషన్ చూద్దాం. నా ఫస్ట్ కండిషన్, కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ లో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి? ఫేజ్ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి ఎయిదర్ 0 or 2 pi n. 2 pi n. N means n equal to 0, 1, 2, 3. 2 pi into n. That means 2 pi into 1. 2 pi into 0 అంటే ఎంత? 0. 2 pi into 1 or 2 pi into 2. 2 pi into 3 like that and so on. ఇందులో ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అవ్వాలి? సో దిస్ పాయింట్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ గా అడుగుతాడు. సో థియరీ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా అడుగుతాడు. సో ఫర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వాట్ ఇస్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ వాల్యూ? 0 or 2 pi n. 0 ఉండొచ్చు, లేదంటే 2 pi, 4 pi, 6 pi అలా ఉండొచ్చు. 2 pi n. N should be 0, 1, 2, 3 like that. n బదులు ఏం రాయొచ్చు? 0, 1, 2, 3. Here n equal to 0, 1, 2, 3 and so on. So constructive interference అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి? 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi అలా వస్తుంది. 2 pi into 1 అంటే 2 pi, 2 pi into 2 అంటే 4 pi, 2 pi into 3 అంటే 6 pi. సో వాటిలో ఏదైనా సరే ఏది వచ్చిన ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ పాత్ రిఫరెన్స్. పాత్ రిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. What is the value of path reference? Path reference should be n lambda. N lambda. Constructive interference and path reference ఎంత ఉండాలి? n lambda ఉండాలి. So n equal to same 1, 2, 3 and so on. 0, 1, 2 same అదే వాల్యూ ఉంటుంది n ఎక్కడైనా సరే. 0, 1, 2, 3 and so on. ఈవెన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ లాంబ్డా బై 2 అని కూడా రాయొచ్చు. ఈవెన్ అంటే ఏంటి? ఈవెన్ నెంబర్ 2 into లాంబ్డా బై 2 అంటే ఎంత వస్తుంది? లాంబ్డా అంటే ఇదే కదా వస్తుంది, n లాంబ్డా. 1 into లాంబ్డా అవుతుంది, అలా రాయొచ్చు. లేదంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఇంటూ లాంబ్డా బై 2 రాయొచ్చు. అది రేర్ కండిషన్ అనుకోండి, n లాంబ్డానే మెయిన్. వాట్ ఇస్ ద కండిషన్ ఫర్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఫర్ పాత్ రిఫరెన్స్? n లాంబ్డా. పాత్ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి n లాంబ్డా. ఇదే పాయింట్స్ డిస్ట్రక్టివ్ కూడా రాస్తాం, ఫేజ్ డిఫరెన్స్, పాత్ రిఫరెన్స్ కూడా రాస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి? ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 0. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 ఉండాలి. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 అంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంది చూడండి. సో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 అంటే రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏముంటది? మాక్సిమం. సో మాక్సిమం a1 plus a2. ఇది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 అంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత? a1 plus a2 నే కదా రాసాం మనం. సో a1 plus a2. నెక్స్ట్ వన్ రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం ఎప్పుడు ఉంటుంది? మాక్సిమం 0కే. సో మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఎంత? Imax ఈక్వల్ టు దిస్ వన్ ఓన్లీ. సేమ్ అక్కడ రాసి మళ్ళీ రాస్తాం. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 కాబట్టి యాంప్లిట్యూడ్ ఏమైంది? a1 plus a2. ఇంటెన్సిటీ ఏమైంది? √I1 plus I2 హోల్ స్క్వేర్. √I1 plus I2 హోల్ స్క్వేర్. ఇంత ముందు రాసిన ఈ రెండు. నెక్స్ట్ I1 ఈక్వల్ టు I2 అయింది అనుకోండి. ఇక్కడ I1 ఈక్వల్ టు I2 అయితే ఫైనల్ ఎంత అవుతుంది? సో I plus I అన √I plus √I 2√I దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4I అవుతుంది. 4I. సో అదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చూసుకోండి. 4I0. మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఎంత? 4I0 అవుతుంది. సో ఈక్వల్ ఇంటెన్సిటీస్ కనుకుంటే 4I0 ఇస్ ద మాక్సిమం. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. I1 బదులు I0 రాయండి, I2 బదులు I0 రాయండి. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది? √I0 plus √I0 2√I0. 2√I0 హోల్ స్క్వేర్. 2 కు హోల్ స్క్వేర్ ఏమో 4, √I0 హోల్ స్క్వేర్ I0. సో 4I0 is the answer. అదే యాంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం a1 plus a2 అంటే 2a or 2a0. a1 బదులు a2 బదులు a0 రాయండి, 2a0. సో ఈ పాయింట్ రాయండి, నెక్స్ట్ ఇది రాయండి, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ రాయండి, నెక్స్ట్ ఇది రాయండి.
మిగిలిన డెరివేషన్ ఇది ఆల్రెడీ చేశాం కదా మనం, మళ్ళీ ఇక్కడ రాసుకోవాలి. సేమ్ ఇదే పాయింట్స్, ఈ 4 పాయింట్స్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ కూడా రాయాలి. సో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వస్తే అక్కడ ఏ బ్యాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి? వైట్ బ్యాండ్, వైట్ గా అంటాం, లేదంటే బ్రైట్ అంటాం. బ్రైట్ బ్యాండ్, అదే జనరల్ గా మాట్లాడాలంటే వైట్ అంటాం. వైట్ బ్యాండ్ కానీ బ్రైట్ బ్యాండ్ కానీ ఫామ్ అయితే అక్కడ ఏమొచ్చిందంటాం? దట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. ఆ పాయింట్ ఏంటి? కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. అదే డార్క్ బ్యాండ్ వస్తే వచ్చేది ఏంటి? డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. సేమ్ అదే పాయింట్స్ ను ఒకే లైన్ లో రాశారు. సేమ్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ నే సింపుల్ గా రాసుకున్నాం, సింపుల్ గా. సో ఒక డైరెక్ట్ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉండదు. చూడండి, కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే పాత్ రిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి? ఎన్ లాంబ్డా. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి? 0 or 2 pi, 2n pi ఉండాలి. నెక్స్ట్ రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం a1 plus a2, రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం i1 plus root i1 plus i2 అని కూడా రాయొచ్చు. ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ i1 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ i2 హోల్ స్క్వేర్. సో జస్ట్ అదే ఇక్కడ రాశాను, మళ్ళీ కొత్తగా ఏం రాయాలి. అంటే సింపుల్ గా ఉంటుంది అంతే, సింపుల్ గా ఉంది అనుకుంటారు అంతే. సో ప్రీవియస్ డే ఆ పాయింట్స్ అన్ని ఇక్కడ రాశాను, మీకు కొత్తగా రాయక్కర్లేదు. మీరు తర్వాత వర్కౌట్ చేయండి, ఇలా రాసుకోండి, ఇలా రాసుకోవడం ట్రై చేయండి. సో దాని పాత డిఫరెన్స్ పాయింట్స్ ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్, నెక్స్ట్ యాంప్లిట్యూడ్, ఇంటెన్సిటీ, 4 పాయింట్స్. నెక్స్ట్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. సో డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? సో 180 degrees మినిమం ఎంత ఉండాలి? 180 degrees ఉండాలి. ఆర్ 2n - 1 into pi అని కూడా తీసుకోవచ్చు. 2n - 1 into pi అని కూడా తీసుకుంటాం. సో దానికి వేరే ఫార్మేట్ కూడా ఉంది, n - 1/2 into pi అని కూడా తీసుకుంటాం. అంటే అన్ని ఫార్మాట్లు గుర్తుంచుకోవద్దు. సో మనకు రావాల్సింది ఏంటి? పై రావాలి, పై 3 pi 5 pi అలా రావాలి. ఇలా రావాలి ఆన్సర్. ఇలా రావాలంటే అది 2n - 1 తీసుకుంటారా, 2n + 1/2 తీసుకుంటారా, లేదంటే n + 1/2 తీసుకుంటారా అనేది తీసుకోండి. ఫార్మేట్ మార్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మైనస్ రాసామంటే కంపల్సరీ n 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ మైనస్ ఉందంటే n ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ప్లస్ ఉంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పాత్ రిఫరెన్స్. పాత్ రిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఈజ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 2n + 1 into pi. అదే 2n + 1 రాస్తే n ఏమో 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. రెండు కరెక్టే. సో 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తేనేమో 2n - 1 into pi రాస్తాం. అదే n = 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 2n + 1 into pi అని రాస్తాం. రెండు కరెక్టే, రెండు నోటేషన్లు కరెక్టే, రెండు కరెక్టే నోటేషన్. సో ఏదో ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, 2n - 1 నుంచి గుర్తుంచుకోండి. 2n - 1 ఉందంటే n ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? మనం 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. n 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. మైనస్ ఉందంటే 1, ప్లస్ ఉంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పాత్ రిఫరెన్స్. పాత్ రిఫరెన్స్ ఎలా ఉండాలి? 2n - 1 into λ/2. అదే ప్రీవియస్ కేసులో ఎలా ఉంది? లాంబ్డా ఉంది, n లాంబ్డా ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి λ/2 ఉంది. 2n - 1 into λ/2 ఉంది. అంటే ఆడ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ λ/2 ఉంటుంది. 1 into λ/2, 3 into λ/2, 5 into λ/2 అలా రావాలి. ఎలా రావాలి ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 అండ్ సో ఆన్. జస్ట్ ఆడ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ λ/2 అని చెప్తాం. సో పాత్ రిఫరెన్స్ ఎలా ఉండాలి? జస్ట్ ఆడ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ λ/2. అదే అక్కడ ప్రీవియస్ లో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ లో ఈవెన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ λ/2. ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ రావాలి, 1, 3, 5, 7 లైక్ దట్. సో పాత్ రిఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? 2n - 1 into λ/2. సో n ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? n స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1. 2n - 1 రాస్తే 1 నుంచి స్టార్ట్. నెక్స్ట్ రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏమవుతుంది? మినిమం అవుతుంది. రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ మినిమం. నెక్స్ట్ ఇంటెన్సిటీ కూడా మినిమం అవుతుంది. సో యాంప్లిట్యూడ్ మినిమం ఫార్ములా ఏముంది? a1 - a2 ఏనా? అంతేరా. రెండు ఈక్వల్ అయితే a1 = a2 అయితే 0 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంటెన్సిటీ మినిమం ఫార్ములా ఉంది, √i1 - √i2 హోల్ స్క్వేర్. రెండు ఈక్వల్ అయితే ఇంటెన్సిటీ 0 అయిపోతుంది. మినిమం ఇంటెన్సిటీ 0, మినిమం యాంప్లిట్యూడ్ 0. అంతే, ఈ 4 పాయింట్లు ఈక్వల్ అయితే 0. నెక్స్ట్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా ఏంటి? √i1 - √i2 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇఫ్ ద ఇంటెన్సిటీస్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ యు విల్ గెట్ 0 ఇంటెన్సిటీ. సో రెండు సైడ్ బై సైడ్ రాసుకుని
సో వర్కౌట్ చేయండి. సో పాత్ రిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఫేజ్ రిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఆంప్లిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంటెన్సిటీ ఎలా ఉంటుంది. సో ఇది ఇంతవరకు వస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఈజీ టాపిక్ అంటే 2 క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్, ఒకసారి 2 క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తారు వేవ్ ఆప్టిక్స్ నుంచి. అంటే వేవ్ ఆప్టిక్స్ నుంచి అనకూడదు, ఇదే కాన్సెప్ట్ వేవ్స్ లో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వేవ్స్ నుంచి అనకూడదు ఇస్తారు. సేమ్ కాన్సెప్ట్ అక్కడ కూడా. సో ఈ పార్ట్ లోంచి ఒకటి, నెక్స్ట్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఒకటి. కింద డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది, బ్లాక్ బ్యాండ్ అంటే దాన్ని డార్క్ బ్యాండ్ అంటాం. ఫిజిక్స్ లో మాట్లాడాలంటే డార్క్ అంటాం, అదే జనరల్ గా మాట్లాడాలంటే బ్లాక్ బ్యాండ్. బ్లాక్ వచ్చిందంటే అక్కడ ఏంటి, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరిగింది. వైట్ వచ్చిందంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరిగింది. ఏ లేదు, ఇంటర్ఫిరెన్స్ జరిగితే ప్యాటర్న్ ఎలా వస్తుంది అంటే బ్లాక్ టు వైట్ ఆల్టర్నేటివ్ గా ఫామ్ అయిపోతుంది, మనకు కనిపించదు. సో ఒకసారి మనం చూడలేము, ఇక్కడ ఉంటుంది ఆల్రెడీ అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, మనకు కనిపించదు, అదే కెమెరాలో అయితే కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి, జస్ట్ అదే రాసాం, అన్నీ ఒక టేబుల్ కింద రాసాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం లేదు, థియరీ అంటే మిగిలినవి కూడా ఏంటంటే యాంప్లిట్యూడ్ రేషియోస్ కానీ లేదు ఇంటెన్సిటీ రేషియో కానీ, ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం ఎంత, ఇంటెన్సిటీ మినిమం ఎంత, సో ఇంటెన్సిటీ మాక్సిమం కి మినిమం కి రేషియో ఎంత, ఇవే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. అర్థమైందా, క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇవే మిగిలిన. సో హైగెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సెకండరీ వేవ్లెట్స్ allows us find focal length, geometrical method to find wavefront, it is used to determine velocity, it is used to explain polarization. So wave front కదా, ఏ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది, వేవ్ ఫ్రంట్ కాన్సెప్టే వచ్చింది కదా, వేవ్ ఫ్రంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి. నెక్స్ట్ వన్, the idea of quantum nature of light has emerged in an attempt to explain. quantum nature ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, క్వాంటమ్ నేచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏంటంటే రేడియేషన్ స్పెక్ట్రమ్. క్వాంటమ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో రేడియేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, స్పెక్ట్రమ్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. నెక్స్ట్ వన్, 2 coherent sources of light can be obtained by 2 coherent అంటే సేమ్ ఇంటెన్సిటీ ఉండాలి, సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉండాలి, సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్న వేవ్స్ అండి. సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్ అన్ని ప్రాపర్టీస్ సేమ్ ఉండాలి, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని సేమ్ గా ఉండాలి, అవి కోహరెంట్ సోర్సెస్ అంటే. నౌ 2 coherent sources of light can be obtained by, అసలు యూనివర్స్ లోనే కోహరెంట్ సోర్సెస్ లేవు అంటున్నాం మనం. ఏ 2 లైట్లు ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవ్వమంటున్నాం, ఎలా వస్తుంది కోహరెంట్ సోర్సెస్ ఎలా వస్తాయి? 2 different ల్యాంప్స్ వస్తుందా, ఏ 2 ల్యాంపులకు ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదని చెప్తున్నాను కదా. నెక్స్ట్ 2 different ల్యాంప్స్ బట్ సేమ్ పవర్, దానికి పవర్ సేమ్ ఇచ్చినా మనం ఏం చేసినా రాదు. 2 లైట్లు డిఫరెంట్ గా ఉంటే 2 different ఫ్రీక్వెన్సీసే ఉంటాయి. సో ఇద్దరు మనుషులు ఒకలా ఉంటారా, ఉండరు. సో ఒకవేళ ట్విన్స్ తీసుకున్నా ఏదో ఒక తేడా ఉంటారు, అవునా కదా, సేమ్ ఇది కూడా అంతే. సో ఏ 2 లైట్లు కూడా ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీని ఎమిట్ చేయవు. నెక్స్ట్ 2 different lamps of same power and having a same color రాదు. సో నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో ఇది కాదు. సో మరి ఎలా వస్తుంది? సో యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ లో ఎలా వచ్చింది, యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ లో కోహరెంట్ సోర్సెస్ వాడతాం, ఎలా వచ్చింది? సో అక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఒకటే సోర్స్ తీసుకుంటాం, సో 2 స్లిట్స్ ప్లేస్ చేస్తాం. ఒకే సోర్స్ నుంచి 2 వేవ్స్ వచ్చేలా, ఇక్కడ నుంచి ఒక వేవ్ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఒక వేవ్. ఒకే సోర్స్ నుంచి 2 స్లిట్లు పెడతాం. స్లిట్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ ఏ స్మాల్ హోల్ అంతే. సో ఇక్కడ ఒక హోల్ ఉంది, ఇక్కడ లైట్ వస్తుంది, ఇక్కడ లైట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 2 కోహరెంట్, ఈ 2 కోహరెంట్ గా ఉంటాయి. సో ఎందుకంటే ఒకే సోర్స్ నుంచి వచ్చినాయి, ఒక సోర్స్ నుంచి వచ్చినాయంటే ఒక ఫ్రీక్వెన్సీనే ఉంటుంది, అప్పుడు ఈ 2 కోహరెంట్ అవుతాయి. సో ఇలా తయారు చేస్తాం. కోహరెంట్ అవసరమైనప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఒకే లైట్ ని స్ప్లిట్ చేస్తాం. సో 2 లైట్లు తీసుకుంటే మాత్రం, సో ఏ కేసులోనూ కూడా ఎంత బాగా తయారు చేసినా 2 లైట్లు ఒకే ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండదు, యూనివర్స్ లోనే ఉండదు. నెక్స్ట్, సో హైగెన్స్ వేవ్ థియరీ ఆఫ్ లైట్, we cannot explain the phenomena of photoelectric effect ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు మిగిలిన లైట్ లో. సో ఈ లెసన్ లో ఏమేమి చదువుతాం మనం, ఇంటర్ఫిరెన్స్ చదువుతాం, డైఫ్రాక్షన్ చదువుతాం, పోలరైజేషన్ చదువుతాం. ఆ 3 ఈ లెసన్ లో ఉందంటే టాపిక్ అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టేగా. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఏంటంటే photoelectric effect ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నెక్స్ట్, the phenomena of interference is shown by longitudinal waves, transverse waves, electromagnetic waves, all the above. So longitudinal, transverse, all the above, electromagnetic. So EM waves మొత్తం
అన్నిటికీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సో ఈ ప్రాబ్లం ఇది చేయండి. Two coherent monochromatic light beams of intensity I1 and 4i, I and 4i are superposed or interfere. Superposed anna, interfere anna, superimposed anna okate. Then maximum and minimum possible intensities are. So maximum intensity kavali, minimum intensity kavali. So maximum intensity formula indi I max formula root I1 plus root I2 होल स्क्वायर है ना फार्मूला करेक्ट है ना కదా సో I1 ఎంత ఇచ్చాడు I1 ఎంత I I2 ఎంత 4i होल स्क्वायर so this is equal to so root I plus 2 root I होल स्क्वायर this is equal to this is 3 root I na 9i right sir. Next minimum I minimum formula root I1 minus root I2 whole square. So root I1 అంటే root I లేదంటే 4i రాదా 4i సో ఏది రాసినా పర్వాలేదు మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ ఉందిగా పర్వాలేదు root I minus root 4i whole square ఎంత అవుతుంది this is a root I minus 2 root I whole square this is equal to minus root I है ना see maximum ఎంత వచ్చింది 9i minimum ఎంత వచ్చింది i ఏం అడుగుతున్నాడు అక్కడ రేషియో అడుగుతున్నాడు maximum అండ్ minimum రేషియో అడిగితే 9/1 లేదంటే 9i, i అంటే ఇలాగే ఉంటుంది లేదు అంటే ఒకసారి ఏం అడుగుతాడంటే I max by I minimum అడుగుతాడు అంత మించి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది లేదు A max by A minimum అడుగుతాడు I max ఈక్వేషన్ రాయండి I minimum ఈక్వేషన్ రాయండి సాల్వ్ చేయండి వచ్చేస్తాను స్క్వేర్లు మర్చిపోతాం చూసుకోండి ఈ జనరల్గా ఈ స్క్వేర్లు మర్చిపోతాం జస్ట్ root I1 plus root I2 వేస్తే ఆన్సర్ చేస్తాం The idea of secondary wavelets for propagation of waves was given by Huygens wave theory. Secondary wavelet ante that is related to Huygens wave theory. So second option. Next one. The ratio of intensities of two waves is 9:1. This is the most important model. So ratio of intensities is given as a 9:1. That means I1 by I2 is given as a 9/1. Now, the ratio of maximum and minimum intensities. So I1 by I2 ఇచ్చాడు. Just we need to calculate I maximum by I minimum. I max by I minimum is how much? So I max by I minimum formula ఏంటి? I max formula ఏంటి? root I1 plus root I2 whole square है ना I minimum formula root I1 minus root I2 whole square ఇదే కదా ఫార్ములా జస్ట్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అంతే సో సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇందులో టూ మెథడ్స్ చేయొచ్చు సో దీన్ని రీఅరేంజ్ చేయండి పని I1 ఏమవుతుంది 9i2 ఏనా ఈక్వేషన్ ఇది సో చేంజ్ చేస్తే I1 ఎలా రాయొచ్చు 9i2 అని రాయొచ్చా ఏదో ఒక దాంట్లో చేంజ్ చేయండి I1 ని రాయొచ్చు 9i2 క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే I1 ని 9i2 రాయొచ్చు సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి సో రూట్ I1 ఎంత రూట్ 9i2 ప్లస్ రూట్ I2 హోల్ స్క్వేర్ ఇది రూట్ 9i2 మైనస్ I2 హోల్ స్క్వేర్ I max by I minimum సో యాడ్ చేస్తే ఏముంటుంది న్యూమరేటర్ యాడ్ చేస్తే రూట్ 9i2 అంటే 3i2 కదా 3 రూట్ I2 ఏనాది 3 రూట్ I2 ప్లస్ రూట్ I2 హోల్ స్క్వేర్ కింద 3 రూట్ I1 I2 మైనస్ రూట్ I2 హోల్ స్క్వేర్ ఇంతేనా 9 కి రూట్ ఎంత 3
సో ఇది 3 ఇది 1 ఇది 3 రూట్ i2 ఉంది ఇది 1 i2 ఉంది ఎంత అవుతుంది 4 రూట్ i2 హోల్ స్క్వేర్ బై దిస్ వన్ 2 రూట్ i2 whole square. So then, 4 root i2 by 2 root i2 whole square and right. So ikkada square undi common ga rastu. So i2 cancel ayipothadi. So 4 2 lo encel cancel avuddi 2 times 2 whole square undi 4 by 1 4 by 1. So ఇంకా సింపుల్ గా కూడా వస్తుంది. సో అదేంటి ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. డైరెక్ట్ మెథడ్ అయితే దీన్నే రూట్ i1 బై i2 ప్లస్ 1 దిస్ ఈజ్ రూట్ i1 బై i2 మైనస్ 1. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇది అలవాటు అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్. ఇది ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఈ మోడల్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇంటెన్సిటీస్ ఇచ్చాడు, ఇంటెన్సిటీ రేషియో అడిగాడు, అలాగే ఇంటెన్సిటీస్ ఇచ్చి యాంప్లిట్యూడ్ రేషియో అడిగాడు. నెక్స్ట్ వేవ్ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ఫార్మ్ లో ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఎనర్జీ, యాంప్లిట్యూడ్, వేవ్ లెంత్, మ్యాటర్. Wave can transmit dash from one place to another place. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి క్యారీ క్యారీ చేస్తుంది సో ఎనర్జీ క్యారీ చేస్తుందా, యాంప్లిట్యూడ్ క్యారీ చేస్తుందా, వేవ్ లెంత్, మ్యాటర్. సో ఎనర్జీ క్యారీ చేస్తుంది, మొమెంటం క్యారీ చేస్తుంది. ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటం ని క్యారీ చేస్తుంది. సో ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటం లేదుగా, సో సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటం రెండింటిని క్యారీ చేస్తుంది. సో వేవ్ లెంత్ ఒక చోట నుంచి ఒక చోట మూవ్ అవ్వదు, వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది వేవ్ కి అంతే. నెక్స్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ సో ఉంటది అంతే, మూవ్ అవ్వదు. So amplitude untadi. Okay. Now, so wave can transmit energy from one place to other place. Next one, try to solve this. You have to solve this. The ratio of intensities is given as 1:25. Then ratio of their amplitudes. So I1 by I2 is given as 1/25. Now what is the amplitude ratio? Intensity ki amplitude ki relation enti? Intensity is directly proportional to amplitude square. So I1 by I2 ni em rayochu manam A1 square by A2 square అని రాయొచ్చా? ఎందుకని intensity directly proportional to amplitude square. So both sides square root తీసుకోండి. So 1/5 equal to A1 by A2. So he is asking about amplitude ratio na. So 1:5. Option. డైరెక్ట్ గానే ఉంటాయి. ఫార్ములా తెలిస్తే మాక్సిమం కి మినిమం కి తెలిస్తే సో యాంప్లిట్యూడ్ కి ఇంటెన్సిటీ కి రిలేషన్ తెలిస్తే టాపిక్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్. Can I go through the next one? Next. So try to solve this. Two identical light source S1 and S2 emits same wavelength lambda. These light rays are exhibits interference if. So interference ఎప్పుడు వస్తుందండి? Their phase difference remains constant. The phase difference are distributed randomly. The light intensities remains constant. Their light intensities change randomly. So constant phase difference ఉండాలి. ఏ టైంలో అయినా సరే phase difference అలాగే ఉండాలి. ఒక phase difference స్టార్టింగ్ లో ఏదో 0 phase difference ఉంది అనుకోండి. ఆఫ్టర్ సమ్ టైం టీ టైం తర్వాత కూడా phase difference అంతే ఉండాలి. సో టైం తో పాటు phase difference కాన్స్టెంట్ గా ఉంటేనే ఇంటర్ఫిరెన్స్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ phase difference should be constant. సో phase difference ఎలా ఉండాలి? కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. సో అప్పుడే ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్. సో మీకు అసైన్మెంట్ లో వస్తుంది, రాయక్కర్లేదు క్వశ్చన్స్. సో ప్రాబ్లమ్స్ వరకు రాస్తారు. ద ఫినామినా ఆఫ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఇస్ షోన్ బై. సో ఇంటర్ఫిరెన్స్ దేని వల్ల వస్తుంది చూడండి. లాంగిట్యూడినల్ వేవ్, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఓన్లీ, ఆల్ ది అబౌవ్. ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్రీవియస్ ఏమన్నాం?
లాంగిట్యూడినల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఈఎం వేవ్స్ ఆల్ ది అబౌవ్. సేమ్ క్వశ్చన్ కదా మళ్ళీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ try to solve this. It's all here. So amplitude ratio ఇచ్చారు. A1 by A2 is given as 3/5. What you have to calculate? Intensity ratio. So amplitude ki intensity ki relation ఏంటి? So intensity is directly proportional to amplitude square కదా. So దీని both sides square చేయాలి. A1 square by A2 square equal to 9/25. So A1 square by A2 square is nothing but a ratio of intensities only na. Ratio of intensities at maximum and minimum. Maximum minimum intensities కావాలి. So what is the value of maximum and minimum intensities? So I max by I minimum. Root I1 plus root I2 whole square by root I1 minus root I2 whole square. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే షార్ట్ కట్ లో, అంటే సింపుల్ గా క్యాల్కులేషన్ సింపుల్ గా రాయడానికి రూట్ I1 by root I2 plus 1 whole square root I1 by root I2 minus 1 whole square అని రాయొచ్చు. అదే ఈక్వేషన్ అలా కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది. మనకి I1 I2 ఉంది కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. సో రూట్ I1 I2 ఎంత? I1 by I2 9/25 అయింది. రూట్ I1 by I2 ఎంత?